Dear 11th standard student, in basic algebra chapter number 2, we are going to see 2.1 second sum, prove that a root 3 is an irrational number. To prove root 3 is an irrational number, it's very difficult, so I am taking a contradiction, I am taking an opposite method. Let us assume root 3 as a rational number. I am going to assume a root 3 as a rational number. Always in mathematics, a rational number can be represented by a fraction p by q. Rational number nale it is of the form p by q, where p comma q are integers, and p comma q are co-primes. What is the meaning of co-primes? P and q will not have same common factor. For example, p 2 tables are divide ஆகுது அப்படினா q 2 tables are divide ஆகாது. For example, p வந்து 5 tables are divide ஆகுது அப்படினா q வந்து 5 tables are divide ஆகாது. அந்த மாதிரி வரதுக்கு பேர் தான் co-primes. அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றது? Co-primes. They will not be having factors in common. p க்கும் q க்கும் ஒரே நம்பர் ஃபேக்டரா அமையாது, டிவைசரா அமையாது. ஓகேவா? Except 1 வந்து அது prime உங்களுக்கு it is neither composite or prime அதனால அதை விட்டுருங்க. 1 பத்தி பிரச்சனை கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். அப்போ this is an integer, decimal கிடையாது. இதுவும் integer, decimal கிடையாது. I am just squaring on both sides. You will be getting 3 is equal to p square by q square. Cross multiply, q square is equal to p square by 3. What this equation implies? In the equation என்ன சொல்ல வருது? p square, p is an integer, p square பண்ணா integer வரும். integer divide பண்ணிருக்காங்க, integer divide பண்ணிருக்காங்க. q என்னது? integer. ஒரு integer answer கிடைச்சிருக்கு. ஒரு இன்டிஜரை இன்னொரு இன்டிஜரால டிவைட் பண்றாங்க, டிவைட் பண்ணதுனால இன்னொரு இன்டிஜர் கிடைக்குது. It means 3 is dividing exactly the p square. 3 is dividing exactly p square. அப்போ p square 3 டிவைட் பண்ணுது. p square na p into p. That means 3 divides p as well as another p. இந்த p கேன்சல் பண்ணிருக்கணும் இல்ல அந்த p கேன்சல் பண்ணிருக்கணும். ஏன்னா p ஸ்கொயர்னா சேம் நம்பர் தானே. சேம் நம்பர்னா 5 into 5 அல்லது 9 into 9 ஏதோ ஒரு நம்பர் வருது. அப்ப p ஸ்கொயரை வந்து 3 டிவைட் பண்ணுதுனா it means it divides any one of the p. ஏதாவது ஒரு p டிவைட் பண்ணிருக்க முடியும். ஓகேவா? அப்போ p ஸ்கொயர் divides 3. அப்போ p ஸ்கொயர் divides 3 னா என்ன மீனிங் வருதுன்னா உங்களுக்கு 3 is a factor. 3 is a factor of p. 3 is a factor of p. Since 3 divides p square, you are getting an integer. q is an integer. அப்ப இதுல fraction வரலனா 3 கண்டிப்பா p square divide பண்ணிருக்கும். p square னா same numbers ஸ்கொயர் பண்ணி அதை டிவைட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே தனித்தனியா இருக்கும்போது டிவைட் பண்ணாது. அதனால 3 is implies 3 is a factor or divisor of p. 3 is a factor of p. After finishing this, 3 is a factor of p அப்படினு சொல்லி முடிச்ச நம்பர். அப்ப 3 is a factor of p அப்படினு சொன்னதுனால கண்டிப்பா 3 டேபிள்ஸ்ல நமக்கு p உடைய ஆன்சர் வந்திருக்கும்ன்றது தான் 3 is a factor of. அப்ப 3 டேபிள்ஸ்ல p எத்தனை டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது. அதனால p is equal to 3 டேபிள்ஸ்ல தான் டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க. எத்தனை டைம்ஸ் தெரியாது. 2 டைம்ஸா, 3 டைம்ஸா, 5 டைம்ஸா, 10 டைம்ஸா தெரியாது. அதனால I am going to put some number. This is also an integer. K is also an integer. P is equal to 3k implies p is equal to 3k. Since 3 is a factor of p means p 3 ஆல டிவைட் பண்ண முடியும். இங்க என்ன வந்து எனக்கு தெரியாது. some k போட்டிருப்பேன்.
3 into 5 15 சொல்லிட்டு வந்திருக்கும். அது மைனஸ் பண்ணும்போது ஆன்சர் 0 வரும். 3 divides p means 3 is a factor of p means இந்த மாதிரி டிவிஷன் பண்ணா some quotient வந்திருக்கும். அந்த quotient தான் k. அதுதான் நான் k போட்டிருக்கேன். 3 into k தான் p ஓட ஆன்சர் வரும். Since 3 is a factor of p is equal to 3k. இப்போ இந்த ஆன்சர் எப்படி நமக்கு கிடைச்சது? 3 divisible ஆகுது. இன்டிஜர் வந்ததனால தான் இது divisible ஆகுது நான் முடிவு பண்ணேன். ஏன்னா q வந்து இன்டிஜர். அப்போ p square by 3 divides அப்படின்னு முடிவு பண்ணதனால it is also known as factor. ஒரு சம் ஃபேக்டரா இருந்ததுன்னா டிவிஷன் அல்காரிதம்ல சொல்லுவாங்க p is equal to 3 times k. p is equal to 3 times k. Fine. இப்போ இந்த p is equal to 3k வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். Again I am going to substitute here. அப்ப அதுக்கு அடுத்த ஆன்சர் என்ன வர போகுதுன்னா உங்களுக்கு q square is equal to p square எலிமினேட் பண்ணிட்டு 3k whole square by 3 போட போறேன். அப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன வரும்னா உங்களுக்கு q square is equal to 9k square by 3. இது கேன்சல் ஆச்சுனா 3 times. So q square is equal to 3k square. இத டிவைட்ல கொண்டு வரேன். q square by 3 is equal to k square. Again இங்க வந்த மாதிரியே வருது பாருங்க. ஒரு q square என்ற நம்பரை 3 டிவைட் பண்ணியிருக்குது. That is q into q வை 3 டிவைட் பண்ணியிருக்குது. அப்ப 3 must divide this q or that q. ஏதோ ஒரு q கேன்சல் பண்ணிருக்கோம். அப்பதானே k வரும். k is also an integer. k is also an integer. அப்ப ஒரு integer ஆன்சர் வரணும் அப்படின்னா ஒரு இன்டிஜரை ஒரு நம்பர் டிவைட் பண்ணும்போது டெசிமல் வரலன்னு அர்த்தம். டெசிமலே வரல, பக்கா இன்டிஜர் வந்திருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது பக்காவா டிவைட் பண்ணிருக்குது. 3 as divided exactly q. q வை டிவைட் பண்ணாதான் q ஸ்கொயர் டிவைட் பண்ண முடியும். அப்ப 3 divides q square or 3 divides q னா 3 q வை டிவைட் பண்ணும். பக்காவா பக்கா கோஷன்ட் வரும் உங்களுக்கு. பக்காவா 5 times வந்து 3 5 are 15 வர மாதிரி வந்து டிவைட் 0 வரும். அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா again I am going to declare 3 is a factor of q. 3 is a factor of q. இங்க என்ன டிக்ளேர் பண்ண? 3 is a factor of p. ஏன்னா by 3 வந்தனால it's a factor. இங்க by 3 வந்தனால it is a factor. நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல it's a divisor னு சொல்லுவோம். 3 is a divisor of p. 3 is a divisor of q னு சொல்லுவோம். கொஞ்சம் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ல it's a factor. It's a factor அப்படினு சொல்றோம். This is result number 1. This is result number 2. Result number 1 என்ன சொல்றோம்? 3 is a factor of p. Result number 2 ல என்ன சொல்றோம்? 3 is a factor of q. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டோம்? p and q are co-primes means it does not have any common factor. p க்கு q க்கு common factor இருக்க கூடாது. ஆனா 1 and 2 என்ன சொல்லுது? ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது. காமன் ஃபேக்டர் இருக்குது. என்ன காமன் ஃபேக்டர்? 3 வந்து காமன் ஃபேக்டர்னு வருது. அப்போ from 1 and 2 we arrive at a contradiction. We arrive at a contradiction. Common factor வரக்கூடாது. இங்கேயும் 3 வந்திருக்குது, இங்கேயும் 3 வந்திருக்குது. It is a contradiction. நம்ம தப்பா ஏதோ பண்ணியிருக்கிறோம். என்ன தப்பா பண்ணோம்னா அசியூம் பண்ணதே தப்பு. என்ன அசியூம் பண்ணிட்டோம்? √3 is a rational number அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். அதனால தான் கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது, தப்பு வருது. 3 is a factor, 3 is a factor வருது. இதுவே இங்க 3 is a factor வந்துட்டு இங்க 5 is a factor வந்திருந்தா நம்மளோட ஆன்சர் கரெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அது காமன் ஃபேக்டர் கிடையாது. காமன் ஃபேக்டர்னா சேம் நம்பர். இங்கேயும் 3 இங்கேயும் 3 சேம் நம்பர் வந்தா காமன். அப்போ காமன் ஃபேக்டர் வந்ததனால நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா √3 is a irrational number. Irrational number அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்ம க்ளோஸ் பண்ணுவோம். √3 is an irrational number. Prove that √3 is an irrational number. Okay, prove that is an irrational number. Okay, அப்போ நல்லா பாத்துங்க இந்த சம்ம. Very easy sum. You have to choose this as a rational integer. ஆன்சர் இன்டிஜர் வருது. ஒரு இன்டிஜரை ஒரு நம்பரால இன்டிஜரா டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் இன்டிஜர் வருதுன்னா டெசிமல் வரல. எப்போ டெசிமல் வராது? ஒரு நம்பர் பக்காவா டிவைட் பண்ணாதான் டெசிமல் வராது. அதனால அது பக்காவா டிவைட் ஆகிறதுனால தான் அது பேர் ஃபேக்டர். அதே மாதிரி இங்கேயும் q ஸ்கொயர் 3 டிவைட் பண்ணும்போது பக்கா இன்டிஜர் வருது. வேர் k is an integer. பக்கா இன்டிஜர் எப்போ வரும்? நல்லா டிவைட் பண்ணணும். டெசிமல் இல்லாம டிவைட் பண்றதுக்கு இது வந்து இதோடைய ஃபேக்டரா இருக்கணும், இதோடைய டிவைசரா இருக்கணும்.
அதனால 3 is a factor. காமன் ஃபேக்டர் வந்ததுனால அவன் ரேஷனல் ஆயிடுவான். அதனால நமக்கு 3 is a factor, 3 is a factor வருது. ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டோம் p and q are co-primes சொல்லிருக்கோம். காமன் ஃபேக்டர் வரக்கூடாது. வந்ததுனால நம்ம எடுத்துக்கின அசம்ஷனே தப்பு. It becomes an irrational number. Okay, thank you.